Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pine. सुबह के बज गए 8:45 और वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। हम लोग नहा धो के एकदम मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। बस अभी नाश्ते की तैयारी चालू थी, तो अभी मम्मी और दादी यहीं पे बैठे, चलो उनसे भी मिल लेते हैं। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। જય સ્વામિનારાયણ. અવાજ કે પાછો આજે બેસી ગયો? સવારમાં થોડીક વાર આમ શરદી જેવું રહે. અચ્છા, કાલે આઈસ્ક્રીમ ખાધી તો હા, એટલે શરદી થઈ ગઈ તમને? શરદી થઈ ગઈ. હા, તો અહીંયા બાથરૂમ મળે। ગુડ મોર્નિંગ બા, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ, ઓમ શાંતિ। ઓમ શાંતિ। કાલ રાતે ઠંડી લાગતી હતી? હા, હજી ઠંડી લાગે છે। કાલ વરસાદ બહુ ચાલુ હતો ને રાતના। હા, વરસાદ છે ને હા, એટલે ઠંડી લાગે। બાકી હવે ઠંડી લાગે, હવે મસ્ત આઈસ્ક્રીમ પણ ખાઈ લીધી, એકદમ ઠંડી ઠંડી થઈ ગઈ। ઠંડુ થઈ ગયું બધું, એકદમ વાતાવરણ ઠંડુ છે ને હા, એટલે આજે પણ વરસાદ આવશે પાછો। પવન કેટલો ઠંડો આવે છે। हाँ, तो अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं। आज का दिन का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मज़ा आ रही है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आके आप सबको मिलते हैं। तो हमारा गाइस किचन का काम खत्म हो चुका है, कपड़े भी धुल रहे हैं, नाश्ता पानी हो गया, हस्बैंड भी चले गए। तो अभी निकाली हुई है साफ सफाई। तो मम्मी यहाँ पे पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। मम्मी आज भी वहाँ पे स्पाइडरमैन है। मम्मी को स्पाइडरमैन बनना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से वहाँ ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आज पूरे घर देखो पूरा ऐसे ही बिखरा बिखरा है। आज पूरा साफ सफाई निकाला हुआ है। तो अभी बस यहाँ का भी बाकी है, अभी तो स्टार्ट किया है, बस करना बाकी है। तो ये कपड़े धुल जाए तो फटाफट उसको भी सुखा दे, तो वो भी सूखना चालू हो जाए। अभी थोड़ा सा बाकी है मशीन होना, कपड़े सूख ही नहीं रहे। कल इतने सारे कपड़े थे कि इतने सारे हम लोग ने धोए, फिर 2-3 मशीन पर हुआ तो हम लोग ने इतने सारे धोए, पर अभी तक सूखे ही नहीं, क्योंकि कल इतनी बारिश रही ना कि बार बार बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से ठंडा मौसम, जिसकी वजह से धूप ही नहीं आ रही थी। तो कोई कपड़े अभी तक सूखे नहीं है। तो बस वही अभी कपड़े अलग अलग जगह डाल रहे थे। पहले उधर हम लोग ने रखे, थोड़े स्टैंड पे डाले, थोड़े खिड़की पे डाले, थोड़े अभी तक सूख नहीं रहे हैं। देखते अभी यहाँ का भी देखो सब साफ सफाई चालू है। दादी भी यहाँ बैठे हैं, तो सब अभी साफ सफाई चालू है। तो पहले थोड़ा थोड़ा साफ सफाई खत्म करते हैं फटाफट से। मम्मी कागड़ो दिखाणो, બોટે પછી કાગડો દેખાડો। ચમત્કાર થઈ ગયો તારી માટે. તું કાગડાને ગોતતી હતી ને એટલે તને મળવા આવી. મેં કીધું કાગડો અહીંયા દેખાતા નથી, અહીંયા ખાલી કબૂતર જ કબૂતર છે। કબૂતર જ છે, કાગડું એક જ દેખાય તો છે. જો ને કબૂતર જ કબૂતર છે, નખરા કબૂતર છે। કાગડા અહીંયા એક કાગડા જ ન દેખાય। કાગડા નથી દેખાતા આ બાજુ. નહીં, આ પહેલી વાર દેખાણું. હા, કેવું લાગ્યું? મેં લાગ્યું કોયલ હશે, કોયલ બી સેમ સેમ દેખાય। તો કાગડો અહીંયા. ક્યાં બેઠો? અહીંયા જો નીચે આપણે નીચે બેઠો છે, ત્યાંથી ઉડીને અહીંયા બેઠો. आई रो कागड़ो। घना दिवसे कागड़ो जोयो। बज गए हैं दोपहर के 2:30 और हम लोग अभी सब खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं। मतलब फ्री तो नहीं हुए, खाना बनाया, खाना पीना खाया, और अभी भी साफ सफाई थोड़ी सी चालू है, क्योंकि अंदर के 2 रूम हुए, अभी ये हॉल और अभी स्टोर रूम सब कुछ बाकी है। अभी तो किचन भी बाकी है। तो भाई मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं अभी। मम्मी थाकी गया? हम थक गए, क्योंकि ये सोफ़ा खींचते हुए बहुत ज़्यादा हम लोग को लग गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो अभी वो खींच लिया, मम्मी झाड़ू निकाल रहे। अभी मैं उधर स्टोर रूम निकालना चालू किया है, तो अभी हम दोनों स्टोर रूम करेंगे। तो अभी पूरा स्टोर रूम निकालना है, तो सब मैंने सामान निकालना चालू किया है। तो फटाफट से पहले ये सब कुछ निकाल लेते, एक एक करके सब साफ़ करते जाते हैं। तो अभी तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, हर होते वैसे ही शाम हो जाएगी। तो फटाफट से पहले ख़त्म करते हैं। और कपड़े भी तो मेरे सूख चुके हैं, मतलब आधे अधूरे सूखे हैं। बाकी देखते हैं, चादर वादर सब धोने के लिए डाला था, वो सब भी सूख रहा है। तो चलिए पहले काम खत्म करते हैं। ये देखिए गाइस, ये धुआं वाला आया है। हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तब ऐसा होता था, जब ये धुआं वाला आता था ना, उसके पीछे पीछे भागते रहते थे। कई बच्चे पहले तो हम लोग को मम्मी पापा डराते भी थे कि हाँ
धुआं वाला आया है तो वो उठा के लेके जाएगा। तो बचपन की मेमोरीज याद आ गई ये धुएं वाले को देख के, तो सोचा आप सबको भी शेयर करूँ। तभी हम लोग धुआं वाले के पीछे भागते थे, कभी कभी हाँ धुआं स्मोक हो गया तो मज़ा आती थी। तो बहुत ऐसे मज़े किए हैं, तो अच्छा लगा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई वापस ये देख के। शाम के बज चुके हैं 7 और हम लोग सारा काम करके अभी जस्ट फ्री हुए। अभी हमारा काम ख़त्म हुआ, पूरा रूम साफ़ हो गया, तो जस्ट बैठे थे। तो अभी सोचा कि बात से थोड़ी बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सत्संग का बा बोल रहे थे, तो सोचा कि आप सबको भी सुना ले। तो आइए चले बात से भी थोड़ी सत्संग की बातें अब जानते हैं। तो बा हमने भी थोड़ी सत्संगની વાતો क्यों છે ને કૃષ્ણ ભગવાને કોઈ પક્ષીનું ઓલું પીછું નથી લીધું, हाँ મોરનું જ કેમ લીધું છે? हाँ કારણ કે મોર છે ને हाँ ઈ સંભોગ નથી કરતો. હા, ઈ છે ને પવિત્ર પક્ષી છે, અચ્છા. એટલે કૃષ્ણએ છે ને એને માથે લીધું છે. हाँ એ માથે લીધું છે. કોઈ પક્ષી એવું નથી. એક આ મોર છે, અને મોરને જ્યારે વરસાદ હોય ને ત્યારે કળા કરે છે ને, હા. ત્યારે એને આંસુ છે ને, આંસુ हाँ ઈ ઢેલ છે ને પી જાય છે, એમાંથી એને સંતાન થાય છે. મોરના આસુડા ઢેલ પી જાય પછી એનામાંથી એને સંતાન થાય। હા હા, અચ્છા એટલે સંભોગ નથી કરતો. એટલે ઈ હા. પવિત્ર પ્રાણી. પવિત્ર છે। હા, પવિત્ર છે. એટલે મોરનું પીછું ભગવાને મોરનું પીછું પહેર્યું છે. હા મોરનું પીછું ઉપર છે ને એના મુગટમાં. આ સ્ટોરી પેલા કોઈ દિવસ ખબર નથી આવું। ઈ અમને ખબર છે, ઘણું બધું અમારી પાસે છે. હા તે અંદરનું બધું રહસ્ય છે ને અમારી પાસે બહુ છે, હા બહુ છે. એટલે આવી કોઈ બીજી પણ સ્ટોરી છે જે ન ખબર એ બાર? હા, ઘણું બધું છે ને કહું ને. એટલે બીજી કઈ? પછી એટલે સ્વયં ભગવાન અમને ઉઠાડે છે, હા અને અમે ઉઠીએ એટલે ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ મતલબ ગુડ મોર્નિંગ, શુક્રિયા બાબા, શુક્રિયા. અમને ઉઠાડ બાબા એટલે શિવ, હા શિવ. અને પછી અમે યોગમાં બેસીએ, મેડિટેશન કરીએ. હા મેડિટેશન કરીએ એટલે પછી અમને નાવા ધોવાનું બધું પતી જાય. પછી અમે પછી 7 વાગે મુરલી સાંભળવા બેસી જાય. હા. કૃષ્ણની મુરલી નથી, મુરલી છે શિવની. હા એ શિવની મુરલી છે. શિવ બાબા પોતે બોલે અને અમે પછી ઈ સાંભળીએ. મુરલીનો અર્થ બી સમજાવો. મુરલી એટલે બાબાના શિવના શબ્દો, એ મુરલી છે, અચ્છા એ મુરલી છે. અને બ્રહ્મા બાબા છે ને એના તનમાં આવ્યા, એને શરીર નથી ને, લિંગ છે, હા એને શરીર નથી, તો એને બોલવું છે, તો એને આધાર જોવે ને કાંઈ. હા એટલે એને બ્રહ્માના શરીરમાં આવી અને ઈ હવે બોલે છે, પછી બોલે છે. ઈ મુરલી કહેવાય, અચ્છા ઈ મુરલી. આ બધા મુરલી મતલબ એમ સમજે કે કૃષ્ણની વાસુડી છે। હા, વાંસળી. બ્રહ્મા બાબા એ કૃષ્ણ જ થવાના, એનું ભવિષ્ય અવતાર. ઈ કૃષ્ણ જ છે, અચ્છા ઈ કૃષ્ણ જ છે. બધા અવતાર છે એક પછી એક। હા, અને અત્યારે છે ને બ્રહ્મા બાબા હા ગ્રહસ્થી જ હતા, પણ એને છે ને લક્ષ્મીનારાયણને પહેલા બહુ માનતા, અને પૂજા બધું બહુ કરતા. છોકરા હતા, વહુ હતા, બધું હા. હતું એને. ગ્રહસ્થીમાં હતા. પછી એને એકાએક છે ને પોતે સત્સંગમાં બેઠા હતા, હા. અને છે ને એકદમ એને લાલ લાલ પ્રકાશ એકદમ આખા ઘરમાં ફેલાઈ ગયો. અને પછી છે ને એના સંભળાણું એને શિવોહમ શિવોહમ હા એવું સંભળાણું એ. એટલે એને એમ થયું કે આ કોણ બોલે છે, તો કોણ બોલે છે? હા. પછી એકદમ વિચારમાં પડી ગયા કે કોણ બોલે છે. પછી એને પછી તો બાબા શિવ બાબા એના શરીરમાં આવતા જ ગયા, અને અચ્છા. કાંઈનું કાંઈ બોલતા ગયા. પછી કે તું મને હું તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરું છું, અને તારે હું કહું ને એમ તારે બોલવાનું છે. એટલે પછી છે ને આ મુરલી છે ને, એ મુરલી એને મુરલી કહે છે. પછી જ્યારે શિવ બાબા એને ઓલું કરે છે ને ત્યારે એ કહે છે કે આ મુરલી એમ. એટલે આબુમાં છે ને એનું મોટું ઓલું છે. અત્યારે તો બહુ સત્સંગ છે આબુમાં. પછી આપણે ઓલો જતો આબુમાં જઈ વાળું ને। એક જ્યારે બાબા જ્યારે પધરામણી થાય ને ત્યારે બધાને બોલાવે કે આ તારીખે બાબા પધરાવાના છે. એના શરીરમાં આમ રહેતા નથી, પણ જ્યારે એને બોલવું હોય ને ત્યારે એના શરીરમાં
આવે છે. શરીરમાં અચ્છા. આત્મા એ શરીરમાં આવે છે અને પછી ઈ બોલે તો પછી બોલે અને બધા સાંભળતા હોય 26 30 હજાર માણસો બેઠા હોય લંડન થી ને ક્યાંથી આવતા હોય હા બધા એમાં. અને વ્યવસ્થા પણ એકદમ અમારા આ એક રૂમ હોય ને એમાં 5 ખાટલા હોય તો 5 જણા એમાં રહી શકે અને રાતે સુવામાં ગાદલા ગોદડા બધી ઠંડી બહુ હોય ને તો ગાદલા ગોદડા બધું વ્યવસ્થિત બધું એમ નહીં કે ચાલો આવ્યા કે પડ્યા વકાર એવું નહીં બધું હા. બહુ હોય બહુ વ્યવસ્થિત બહુ. બા કેટલા વર્ષથી તમે જાઓ છો? 35 વર્ષ થઈ ગયા મને 35 વર્ષ. હા તે 35 વર્ષ થઈ ગયા. આમાં કેવું છે આપણે ભક્તિ મતલબ જઈએ ને સેન્ટર પર ને તો આ બધું આપણને સમજે. છે ને અમારે છે ને 7 દિવસનો કોર્સ આવે. હા પહેલા તો તું કોણ છો ઈ તું સમજ પેલા. તું એમ કે આ તો મારો હાથ છે, હાથ થોડો મારો છે, હા એમ કે હાથ છે, હું છે ને આ તો મારું શરીર છે, હું છે ને એક આત્મા છું. આત્મા વહી જાય શરીરની કાંઈ વેલ્યુ શરીરની કાંઈ વેલ્યુ નથી. કાંઈ વેલ્યુ નથી. ઈ છે ને તને 7 કલાક એક કલાક રોજનો એક કલાક સમજાવે કે આત્મા પછી પરમાત્માનો પરિચય આપે કે પરમાત્મા કોણ છે. તો પરમાત્મા લિંગ છે એને કોઈ આકાર જ નથી. આ તો પૂજા કરવા માટે આપણે એને લિંગ બનાવ્યું છે અચ્છા. એમ. એટલે પછી ધીરે ધીરે એનો જે કોર્સ હોય ને 7 દિવસનો 7 કલાક સુધી ઓલું કરો ને તો તારો જન્મ થઈ ગયો. અને ઓલી મોટી કંપની હોય ને થપ્પો લાગે ને એની વેલ્યુ વધી જાય ને વેલ્યુ વધી જાય ને એટલે તને પણ એક તારા ઓલામાં એક થપ્પો લાગી ગયો, તારો જન્મ થઈ ગયો. જેમ दिव्या के ने दिव्या जन्म थयो. हो चुकी है रात, तो हम लोग खाना पीना खा के बैठ गए और एकदम अच्छे से थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, थोड़ा टाइम फैमिली टाइम एंजॉय किया और आज बहुत ज़्यादा थक गए. आज पूरे दिन काम था, काम किया, फिर उसके बाद बा का सत्संग सुना और बस आज के दिन इतना ही किया था. तो आज के लिए बस इतना ही. कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण. और हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना. बाय बाय.